ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಾಬು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಇವನು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುದೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಪ್ಪ. My name is Sudeep. I studied in first PUC PCMB in St. Clara PU College. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಟ್ಸ್ ಪಾಠದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಸಿನ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 13-14 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಿಯಪ್ಪ. Write the set 2, 4, 8, 16, 32 in set builder form. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. 2 ಅಂದ್ರೆ 2 power 1, 2 power 1, 4 ಅಂದ್ರೆ 2 power 2, ವೆರಿ ಗುಡ್, 8 ಅಂದ್ರೆ 2 power 3, 16 ಅಂದ್ರೆ 2 power 4, 32 ಅಂದ್ರೆ 2 power 5. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4 and 2 power 5. So we can write it as 2 power n. Yes. Alva, where n lies between 1 and 5, including 1 or excluding 1? Including 5 or excluding 5? Including 5. So ಈ 1 2 3 4 5 ಇದಿಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ we can write it as 2 power n, where n lies between 1 to 5, including 5, or n less than 6, excluding 6. 5 ಬರೆದ್ರೆ less than or equal to 5 ಅಂತ ಬರೀರಿ. 6 ಬರೆದ್ರೆ less than 6 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಲಪ್ಪ. x such that x is equal to what? ಏನು ಬರೀಬೇಕು? 2 power n. x is equal to 2 power n. n belongs to what? n belongs to n. Capital N. And ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು? n is what should I write? Less than 6. Less than 6. Less than 6. Understood? X such that x is equal to 2 power n for all n belongs to set of natural number and n is a number less than 6. Understood this? ಮುಂದಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ. Please make a note of this, my dear students. We shall go to next question. List all the elements of the set A where x such that x is an odd natural number. A is equal to ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? A is equals. So odd natural number ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 1, 3, 5, 7, 9 dash. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A is equal to ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ? 1 3 5 7 dash. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ನೌ ಲೆಟ್ us go to next question. List all the elements of the set B where x such that x is an integer -1 is lesser than x and x is lesser than 9/2. ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರು ಬರೀಬೇಕಂತೆ. -1/2 ಅಲ್ವಾ? -1/2. -1/2 ಇಂದ +9/2 ತನಕ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಪ್ಪ. -1/2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? +9/2 ತನಕ ಬರೀಬೇಕು. -1/2 ಇಂದ +9/2 ತನಕ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ? We have 0, correct? Yes. We have 0 and then what? We have 1. 1 we have, very good. ಆಮೇಲೆ we have 2, 3, 4, 5 ಬರುತ್ತಾ? 5 Where is 5? We have 5 here. Okay. 5 is beyond our limit. -1 is Oh yeah, it's beyond our -1. -1/2 ಇಂದ ಹಿಂದೆ -1. So this is not there with us. ಇದು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ. So what should we get? 0, 1, 2, 3 and 4. So what should I write? B is equal to what should I write? B is equals to 1 flower bracket 0 1 2 3 4. That's all. Flower bracket close. Got it, my dear students? Now let us go to next question. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? List all the elements of the set C where x such that x is an integer x square is less than or equal to 4. So here we have x square less than or equal to 4.
See, x square less than or equal to 4 other x can be minus 2, minus 2. minus 1, 0, 1 and 2. Correct? Okay. So, nodappa, x square less than or equal to 4, this always implies x square is less than or equal to root 4, greater than or equal to root of minus root of 4. Andre x is greater than or equal to minus 2, lesser than or equal to plus 2, and x belongs to z. X is an integer ante. X belongs to z. What is z? Set of integers. Set of integers ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 1 2 3 4 dash 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 ಆಮೇಲೆ 0 ಆಮೇಲೆ minus 1 minus 2 and so on. So therefore C I should write it as what? ಏನು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ? C I should write it as minus 2 minus 1 0 1 2. Got it? Yes. Let us go to next question. List all the elements of the set D where x such that is the letter in the word loyal. Loyal. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬಿಡೋಣ. D is equal to ಏನು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ? L D is equal to flower bracket ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಬರೆಯೋದ? Sorry, flower bracket L O Y A. Y A. L ಬೇಡವಾ ತಿರ್ಗಾ? No, because it should not be repeated. It should not be repeated. Got it? List all the elements of the set E such that x is the month of a year not having 31 days. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? 31 ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಜಯಶ್ರೀ ಮಿಸ್ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರ? ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜನವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ. ಜನವರಿ ಜನವರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಸಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 31 days. ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೀ ಹೇಳಪ್ಪ, ನನ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಫೆಬ್ರವರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಸರಿ ಸರಿ. ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರೀರಾ? ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಮೇಲೆ ಜೂನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗಸ್ಟ್ 31. ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್. ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು 31 days ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ಕಮ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಲ್ಲ, ನವೆಂಬರ್. Right? So we have 5 months with 31 days. How many months with 5 months with less than 31 days? So then 7 months with 31 days. January, February, March, April, May 1, June, July 1, August 1. Correct then? List all the elements of the set F. First, okay. List all the element of the set F is equals to x such that x is a constant in English alphabet which precedes K. Consonant ಅಲ್ವಪ್ಪ ಇದು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್ಗೂ ಓವಲ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸೊ ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸೋನೆಂಟು? ಎ ಈಸ್ ಎ ವೋವೆಲ್, ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್, ಅದರಿಂದ ಬಿ ಬರೀಲ್ಲ? ಬಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್, ಇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್, ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್, ಐ ಇಲ್ಲ. ಬರೀಣ ಹೇಳಪ್ಪ. ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಜೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಹೇಳು. ಬಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಹೇಳು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಗೊತ್ತಾನ ಬರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಪ್ಪ. Match each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in set builder form. Okay. Should match the following. Match the following. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 1 2 3 6. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, x is a prime number 6 ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ.
right? X is an odd natural number less than 10. No, not this possible. one. X is a natural number and divisors of 6. Yeah, ಹೌದಲ್ವಾ ನೋಡಿ? yeah. 6 divisors ಯಾವ್ದು? 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, and 6. 6. Therefore, I should say 1 is first part is connected to C or matched to C. Correct? Yeah. ಹೌದಲ್ವಾ? Yeah. ಎರಡನೇದು ಏನಕ್ಕೆ? 2, 3, X is a prime number and a divisor of 6. See, 6 ಗೆ ನೋಡು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? 2 and 3 ಮಾತ್ರ. 2 and 3 only. ಹೌದಲ್ವಾ? Yeah. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಟು ಎ ಅಲ್ವಾ? Yeah. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yeah. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೇನು ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, No, D. ರೈಟ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿ ಬರಿಬೋದು, Yeah. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಇರೋದು. Right. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ D. ಡಿ. ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? C. ಸಿನೇ ಬರಿಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡು, Oh, sorry, B. ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸತಿ. 1, 3, 5, 7, Odd 9. number less than 10. So they are the number, odd number less Na- than 10 ತಾನೆ? Odd X is natural an- number less than 10. So therefore this is D. Sorry, B. B. Correct? Yeah. Got it? Understanding this? E. Now let us go to next question. State which of the following sets are finite or infinite. 1. X such that it belongs to n and x minus 1 into x minus 2 is equals to 0. See, x minus 1 into x minus 2 is equal to 0 means x minus 1 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0. Therefore x is equal to 1 and x 1 is equal to 2. 2. 1 and 2 are the only two numbers or two solutions for this. Therefore, the set is finite or infinite? Finite. Therefore, x minus 1 is equal to 0 implies x is equal to 1. X minus 2 is equal to 0 implies x is equal to 2. This implies x is equal to 1, 2. ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ? Set ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೌದಾ? Yeah. And this implies it is a finite set. Correct? Yeah. It is a finite set. F-I-N-I-T na N-E-A-T? N-I-T-E. ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? F-I-N-I-T-E. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. N-I. N-I? ಓಕೆ. ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಸಾರಿ, ಮೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಬಟ್ ಖುಷಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ನನ್ನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. State which of the following sets are finite or infinite, where x such that x belongs to n and x square is equals to 4. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 4. ರೂಟ್ 4 ಅಂದರೆ 2. ವೈ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ 2? Because 2 only has ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 implies x is equal to 2, right? Yeah. Hence set is finite. Agreed? Yeah. ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆಯಾ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದಿ, ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Next question. State which of the following sets are finite or infinite, where x such that x belongs to n and 2x minus 1 is equals to 0. 2x minus 1 is equal to 0 ಅಂದರೆ 2x is equal to 1. X is equals to 1 by x is equal to 1 by 2. 2x minus 1 is equal to 0 implies 2x is equal to 1. This implies x is equal to 1 by 2. 1 by 2 is a natural number or not? It's not. No, so it is not a natural number. So what should I write here? X is a null set, right? So this implies x is null set. ಈಗ null set ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಫೈನೈಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್? ಫೈನೈಟ್. therefore it should be finite. Right? ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. So no is also an answer. So hence this implies set is finite. Understood? Yeah.
State which of the following sets are finite or infinite, where x belongs to n and x is prime. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2, 3, 4, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, ಆಮೇಲೆ 7, 11, 11, ಹ್ಮ್. 13, ಆಮೇಲೆ 15, ಆಮೇಲೆ uh, 15 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರು. ಇಲ್ಲ 15 prime number ಇಲ್ಲ, 17, ಹ್ಮ್ 19, ಹ್ಮ್ 21, ಹ್ಮ್ 23, ಹ್ಮ್ 20, 21 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. 21, no, But tell me finally how many prime numbers are there? Infinite, infinite. right? So number of prime numbers Infinite. numbers are Infinite. infinite. Therefore set Set is is infinite. infinite set. ಹೌದಾನೆ? Yeah. ಓಕೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು INFI NITE ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ನಾನು NATE ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು NATE ಆದರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಹಿಮ್. NITE ಆದರೆ NITE. ನಾನೇನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಮುಗ್ಧ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Next question. State which of the following sets are finite or infinite, where x belongs to n and x is odd number. ಸೊ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? 3, 5, 1, 1, 3, 5, 7, 9, ಆಮೇಲೆ 11, ಹಾ. 13, ಆಮೇಲೆ 15. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? Infinite. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ Is ಎಷ್ಟಿದೆ? infinite. ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. Therefore set is infinite. Understood? Yeah. Okay. Next. State which of the following sets are finite or infinite. The set of the line which are parallel to the x-axis. Line parallel to x-axis. Consider this is x-axis. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು? One line. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್. Yeah. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ Same one. 2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 2. Okay. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5 ಎಷ್ಟು? Infinite. Infinite. So number of lines parallel to x-axis are infinity. ಹೌದಲ್ವಾ? Yeah. So this is y-axis. This is x-axis. x-axisಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಬರಿಬೋದು. ಕೆಳಗಡೆನೂ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ number of lines are infinite. So the set is infinite. Number of lines are infinite. Therefore set is infinite. infinite. Right? I ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ infinite. Next. State which of the following sets are finite or infinite. The set of the letters in English alphabet. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ? 26. 26. ರೈಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬಹುದು? 26. 26 is a finite number. Right? So number of letters is equal to 26. Therefore set is finite. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? State which of the following sets are finite or infinite. The sets of the numbers which are multiple of 5. ಯಾವ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 5? 5, 25, 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ಎಷ್ಟಿದೆ? Infinite. There are infinite multiples of multiples of 5. Therefore set is infinite. State which of the following sets are finite or infinite. The set of animals living on the earth. Set of animals living on the earth is definitely finite. Finite. ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. I have a question for you and students also. Which is the most dangerous animal living on the earth? Is it lion? ಆಮೇಲೆ Bear. ಲಯನ್ ಗಿಂತ ಡೇಂಜರಸ್. Grizzly bear. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಸರು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ. ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಗ್ರವಾಗಿರೋದು, ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥ ಅಸಹಜ ಪ್ರಾಣಿ ಮನುಷ್ಯ. ಆಯಿತಾ?
ಆಯ್ತಾ. ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋತೀರಿ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. Yeah. ಬಟ್ ಎನಿವೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್? They are intelligent more than. Only animal which eats without being hungry. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಿಂಕೆನ ಒಡೆದು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕೆನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅವನಿಗೂ ಬೇಕು, ಅವ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಬೇಕು, ಅವ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೂ ಬೇಕು. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗಳಾದರೆ 10 ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ಪಾಠಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ದಿವಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೋದು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಲಕ ದಿವಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಟೈಅಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ದಿವಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋಬೋದು. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. State which of the following sets are finite or infinite? The set of circles passing through the origin 0, 0. ಸಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನು ಸರ್, ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ? ಹೌದಪ್ಪ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? Infinite. Answer is infinite. Right? So the answer is directly infinite set. Got it? Which of the following pairs of sets are equal? Justify here X the set of the letters in alloy and B the set of the letters in loyal. ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? X is equals to flower bracket sets ALOY. ALOY. Yeah. ಎರಡು ಎಲ್ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? No. ALOY. ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ರೈಟ್. ALOY. ಬಿ ಬರೆಯೋಣ. ಬಿ ಏನಾಯ್ತು? L flower bracket L. ತಿರ್ಗಾ ALOY ಬರುತ್ತೆ, ಒಪ್ಕೋತೀಯ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Which of the following pairs of sets are equal? Justify your A is flower bracket N such that N belongs to Z and N square is lesser than or equal to 4. And B is equals to X such that X belongs to R and X square minus 3X plus 2 is equals to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಬರೆದ ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಮೊದಲನೇದು ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 and +2, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ -2 -1 0 1 2, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿ? ಬಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಬಿ x square minus 3x. x square minus 3x plus 2. ನೋಡು, x square minus 3x plus 2 is equal to 0. x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. Therefore, x is equal to 1 and 2. ಹೌದಾನೆ? b is equal to 1, 2. So, b is not equal to a, but how is b related to a? 1 and 2. B is 1, 2. Very good. B is 1, 2. A is -1, -2, 0, 1, 2.
ಸೊ ಹೌ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ? integers. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಏನು? Uh, Subset of subset. A. Okay, ಹೌದಾ? subset, ಬಿಕಾಸ್ yeah. ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ. Yeah. ಬಿ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ Subset ಆಫ್ ಎ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ? ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, but subset of subset of A. If B is subset of A, then how is A related to B? B is subset of A. You see, I say B is subset of A. Then what is A? Is not equal. A is equal to B. ಇಲ್ಲ, A is equal to B. Is A superset of B? Yeah. ಯಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Which of the following pairs of sets are equal? Justify. A is 0. Null. A is 0. A is 0. B is equals to x such that x is greater than 15 and x is less than 5. Hmm. C, x such Hmm. that x minus 5 is equals to 0. D is equals to x such that x square is equals to 25. E such that E is equals to x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 is equals to 0. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ತಿರ್ಗಾ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ದಿಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನಲ್ ಸೆಟ್. ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಯು ನೀಡ್ ಎ ನಂಬರ್, ದಟ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 15 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ 5. ಆ್ಯಂಡ್ 15ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ, 5ಗೂ ಕಡಿಮೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಾಯ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 15-year-old and less than 5-year-old. ಆರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್. ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. So ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ನಲ್ ಸೆಟ್. B is a null set. Okay. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 15 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಎ ಆಯಿತು, ಬಿ ಆಯಿತು. ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? X minus 5 is ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5 is equal to 0 means x is equal to 5. Five. It's a simple solution. X minus 5. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ? ಡಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5. 5 plus. ಹೌದಲ್ವಾ? Yeah. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Yeah. Right. So D is equal to flower bracket minus 5 comma plus 5. Correct? Yeah. So now what about E? E ಏನಾಯ್ತು? A is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 x is equal to square 0. minus 2x minus 15 is equal to 0. ಏನಾಗುತ್ತೆ? x square minus 2x minus 15 is equal to 0. So sum of two numbers is minus 2. Product of two numbers is minus 15. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Which number? Minus 5 plus 3. Minus 5 plus 3. Correct, no? Yeah, minus 5 plus Minus 5 plus 3 will give you Yeah. minus 2. So ಆದ್ರಿಂದ x square minus 5x plus 3x minus 15 is equal to x into x minus 5 plus 3 into x minus 5. Correct? Yes. Is equal to 0. Therefore, x is equal to minus 3. Correct, no? Because x plus 3. Yeah. X is equal to minus 3, comma 5. Five. ಹೌದಲ್ವಾ? Yeah. So E is equal to, right, X is equal minus 3, comma 5. plus ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3 ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೂಟ್ yeah. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ So ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. is equal ದಿಸ್ ಈಸ್ 5. 5. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಎ ಈಸ್ 0. ಈ 0ಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. No. ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ, ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ. But C is equal to A. Sorry, How? E. C is equal to E. Right. But C is equal to E. ಹೌದಾ? Yeah. Because E is 5. 5. So C is equal to E. Otherwise, all are unequal.
ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ರೈಟ್? Yes. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಸೆಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ 2ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ಪಾಠಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ದಿವಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೋದು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಲಕ ದಿವಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಟೈಅಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ದಿವಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಚಾನೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.